ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ KCET ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಕಾರ್ನಲೈಟ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ H2O shows the properties of. ಕಾರ್ನಲೈಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಈ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕಾರ್ನಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ನಲೈಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ನಿಮಗೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಕಾರ್ನಲೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ KCl. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ವಿತ್ 6 moles ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪೊಟ್ಯಾಷಾಲಮ್. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೇಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಇದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ SO4 twice, 12 moles of H2O. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಎಸ್ FAS ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಫೆರಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ FAS, ಫೆರಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. FeSO4 ಅಮೋನಿಯಂ ಟ್ವೈಸ್, SO4 6 moles of H2O. Okay, this is the composition of the double salts ಕಾರ್ನಲೈಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ and more salt. ಈಗ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಕಾರ್ನಲೈಟ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಾರ್ನಲೈಟ್. ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಕಾರ್ನಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು K+, Cl- and magnesium 2+ and 2Cl-. So overall altogether if you consider actually, so the type of the ions which are present in the solution now is potassium chloride and magnesium ion. So these are all the ions present in the solution. So option A is correct. Next, question number 2. Which of the following species is not expected to be a ligand? So what is the meaning of ligand? Ligand at least is a one which donates at least one pair of electrons. It should donate at least one pair of electron. Donate at least one pair of electron. We call it as ligand. One pair of electron, we call it as a ligand. Okay, now if you check it out, nitrogen monoxide, it will donate one pair of electron, but ammonium which will not donate any pair of electron, and apart from that ethane 1,2 diamine, that is also it's a bidentate ligand. It will donate 2 pairs of electron because the lone pair electrons present on the nitrogen, each nitrogen has one pair of lone pair electron, so hence it is a bidentate ligand. Next, carbon monoxide is a monodentate ligand, so it will donate, carbon donate one pair of electron, and here nitrogen will donate. So now here when we come to the option B, ammonium do not donate any pair of electron. First of all, no lone pair electrons present in it, because see, ammonia is a monodentate ligand. It has one pair of lone pair electron. It is a monodentate ligand. Ammonia acts as a ligand, but not ammonium. Reason is how that ammonium will become from the ammonia. So ammonia will accept one proton, so then it becomes ammonium. So whatever the lone pair electron which is present on nitrogen, which is given to the hydrogen, so
Nitrogen do not contain any lone pair electron. Nitrogen do not contain any lone pair electron, hence it cannot donate even one pair of electron also to the central metal atom. So, hence it cannot act as a ligand. So, option B is correct. Next, question number 3, which of the following will exhibit maximum ionic conductivity? So, here ionic conductivity, if you have seen in solution chapter, there also we have this one in the application of ion conductivity, electrochemistry conductivity of the solution. So, now here ionic conductivity, the means the conductivity carried by the ions, ionic conductivity. So, ionic conductivity is actually directly proportional to number of moles of ions. Ionic conductivity is directly proportional to number of moles of ions. If number of moles of ions are more, then ionic conductivity is also more. So, ionic conductivity is directly proportional to number of moles of ions. So, check it out in the option, that is which one has more ionic conductivity. Actually, this is one of the application of Werner's theory, one of the evidence for Werner's theory. We talk about primary valency and secondary valency. So, here even though there are certain potassiums, chlorides, which will be the one which is having the more ionic conductivity. So, that exhibits more number of moles of ions will be present in the solution. So, if you check it out option A, if you check it out number of moles of ions, it is 4. See how it is 4 potassiums which are present outside the square bracket, and whichever it is present inside the square bracket, that is what I said according to the Werner's theory, the coordination number is nothing but secondary valency is non-ionizable. So, that is what I am talking about, it is one of the evidence for Werner's theory. So, secondary according to the Werner's theory, secondary valency is non-ionizable. So, means the whichever it is the ligands which are present inside the square bracket, that is completely comes under secondary valency. So, that is non-ionizable. So, complex together it is a 1 ion and 4 potassiums together it is a 4. So, total number of moles of ions is equal to 5 here, 4 potassium and 1 complex. Come to the option B, there complex together again it is 1 ion, and out of the complex you can see counter ion 3 chlorines are present. So, then total number of moles of ions is equal to 4. Total number of moles of ions is equal to 4 because 3 chlorines which are present outside the square bracket, and altogether it is a complex, it is a 1 ion, total 4 ions. Total number of moles of ions is 4. Next option C. So, there again it is a complex, it is 1 together and 2 chlorines which are present outside, hence 3 moles of ions which will be produced on dissociation. Now, D it is altogether it is a single one. So, if you check it out the number of moles of ions when we dissolve in the water, first one is 5 moles of ions will be produced, second one 4 moles of ions will be produced, third one 3 moles of ions will be produced, and the last one is only 1. So, hence which one has a more ionic conductivity, that is option A is correct. Next question number 4, the primary and secondary valencies of platinum in the given complex. So, they have given complex, there we need to find out primary valency and secondary valency. Actually, basically what is primary valency? Primary valency is nothing but oxidation number. Primary valence is nothing but oxidation number of the metal. Oxidation number of metal. So, whatever the oxidation number which will be there for the metal, that is itself primary valency. Next, secondary valency. What is a secondary valency according to the Werner's theory? Secondary valency which is nothing but coordination number. Coordination number of the metal. So, primary valency means which is oxidation number of the metal, secondary valency means coordination number of the metal. So, now if you are able to find the oxidation number and coordination number, then that you will get the answer primary valency and secondary valency. So, first let us come to the first point, which is primary valency means oxidation number. So, let us consider the oxidation state of the
platinum is X. So, then if I take the complex, platinum is X plus 2 into what's the oxidation state of ethane 1 comma 2 diamine? It is a neutral ligand. So, oxidation state is 0 plus and 2 into oxidation state of the chlorine is -1. Again there are 2 chlorines, 2 into oxidation state of the chlorine is -1 is equal to 0. We know that in the redox reaction chapter we have learned that sum of the oxidation numbers of all the elements is equal to 0. Like this here also, sum of the oxidation numbers of all the species present in the overall complex is equal to 0. So, then x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4. So, the oxidation state of the metal is 4. Then what it indicates? That is a primary valency. Primary valency. So, primary valency of the metal is equal to, primary valence of the metal is equal to 4. Next, let us come to the point coordination number, which is secondary valency. Okay. How do you calculate the secondary valency? Again, the total number of ligand atoms which are binded to the central metal atom. It is a coordination number. So, now for example, if we come to the En is a bidentate ligand in the complex. So, its coordination number is 2. 2 ethane 1 comma 2 diamines are present. 2 into each ethane 1 comma 2 diamine will bind the central metal atom to 2 atoms. So, plus again 2 chlorines are present. 2 chlorine, again it is a monodentate ligand. So, its denticity is equal to 1. So, is equal to, so we should not take the chlorines which are present outside the square bracket, only the which are present in the inside the square bracket comes under the secondary valency. So, 2 ethane 1 comma 2 diamines are present and its bidentate ligand. So, 2 into 2 plus 2 chlorines are present and each chlorine is a monodentate ligand. So, overall coordination number is equal to 6. So, this is secondary valency. Secondary valency. So, hence if you see the option, primary valency is 4 and secondary valency is 6, option B is correct. Next, question number 5, which will give white precipitate with barium chloride in aqueous solution. So, barium chloride test is actually, it is a test for third group acid radical sulfate. So, it is a sulfate third group acid radical sulfate. So, we add barium chloride. So, in that what we do it actually is, if sulfate ion is present, that will combines with barium chloride, which produces barium sulfate. Okay, barium sulfate will be produced. So, now here for question is, which one will give white precipitate with barium chloride? Actually, that sulfate. So, that sulfate, keep it in your mind, that should be present outside the square bracket, because if the sulfate which is present inside the square bracket, which is non-ionizable, you cannot ionize it, hence it will not react. So, only the sulfate which is present outside the square bracket only will react with barium chloride. So, if you see the option A, nowhere we do not have any sulfate. Option B also we do not have any sulfate, whether it is primary or secondary, whatever it is. Option C, in nowhere we have sulfate, but in option D we have sulfate again, which has a counter ion. So, that is, this sulfate will react with barium chloride, which will produce barium sulfate. So, option D is correct. This is also one of the evidence for Werner's theory. Next, it is one of the again evidence for the Werner's theory. Total we use 4 evidence first for the Werner's theory. Which are the 4 evidences? First one which I have discussed is ionic conductivity. Second one is barium chloride test. Third one is again it is a silver nitrate test, and there is a fourth one, depression in freezing point. Those 3 will give the evidence for the Werner's theory. So, now we are in the third point, evidence of the Werner's theory, that is a silver nitrate test. We know that already you have done in the lab, that is a silver nitrate test. Silver nitrate test yavudಕ್ಕೆ use ಮಾಡ್ತೀವಿ? It is a confirmatory test for chloride, bromide ಅನ್ನು use ಮಾಡ್ತೀವಿ, even for iodide also. What is the test actually? It is
chloride ion, if it is present in the solution, that combines with silver nitrate AgNO3, which produces 1 mole of AgCl. So, 1 mole of chloride combines with 1 mole of silver nitrate, which gives 1 mole of AgCl, which is white precipitate. In further reaction ಹೇಳಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ this white precipitate which is soluble in completely soluble in ammonium hydroxide. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಅದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ರೋಮೈಡ್, bromide reacts with AgNO3 silver nitrate solution, which gives AgBr, which is pale yellow precipitate. Pale yellow precipitate it is. Again, if you go ahead for that reaction, AgBr, which is sparingly soluble in ammonium hydroxide. Okay, so ನಮಗೆ pale yellow precipitate ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Suppose iodide ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ, again iodide reacts with silver nitrate, which gives AgI, silver iodide, which is yellow precipitate. See, AgBr is pale yellow, silver iodide is yellow precipitate. Okay, and if you continue this one, silver iodide which is insoluble in ammonium hydroxide. Reason is the silver iodide itself more stable than the complex which is produced after dissolving ammonium hydroxide. Well, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು when one chloride combines with 1 mole of AgNO3 which produces 1 mole of AgCl. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, 1 chloride combines with 1 mole of AgNO3 which gives rise to 1 mole of AgCl. ಈಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ AgCl ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತಗೊಳ್ಳಿ. So how many chlorines? See, I have told you already, the chlorides which are present outside the square bracket only will react with silver nitrate. Only those chlorides are ionizable. I told you, if chlorine comes inside the square bracket, which is a secondary valency, which is non-ionizable, means that will not react. So ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, how many chlorines which are present outside the square bracket? That's a 3 chlorines. So 3 chlorines which are present outside the square bracket. Hence, how many moles of AgCl is produced? 3 moles of AgCl is produced. Okay, come to the option B. Then how many chlorines? See, look at that question, option B. That is, there are 3 chlorines. Even though there are 3 chlorines, all 3 chlorines will not react with silver nitrate. Only 2 chlorines, the chlorines which are present outside the square bracket only will react with silver nitrate. So, how many moles of AgCl is produced? That's a 2 moles of AgCl. Next, option C. Again, only 1 chlorine which is present outside the square bracket, then 1 mole of AgCl is produced, and no chlorines outside the square bracket in the option D. So hence 0 moles of AgCl is produced. So if you check it out, so which one produces maximum amount of the AgCl? That is option A is correct. Next, question number 7. How many ions per molecule are produced in the solution when more salt is dissolved in excess of water? ಈಗ more salt, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. more salt is FAS is a double salt. ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ಸು, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ FAS ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು, FAS ಫೆರಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, FeSO4 ferrous sulfate and ammonium sulfate and 6 moles of H2O. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, Fe2+ ಆಗುತ್ತೆ, FeSO4 ಆಗಿ ಅದು Fe2+ ಮತ್ತು SeSO4 2- ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ 2 ಅಮೋನಿಯಮ್ಸ್ ಮತ್ತು 1 ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್
ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್, ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 Fe2 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್, 1 ಸಲ್ಫೇಟ್, 2 ಅಮೋನಿಯಂ, ಅಗೇನ್ 1 more ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಯಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 + 1 + 2 + 1, ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಯಾನ್ಸ್. 5 ions will be produced on dissociation of per molecule of ferrous sulfate solution, ferrous sulfate. ಈಗ ನಮಗೇನೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಓನ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. 3 ಟೈಪ್. ಯಾವುದು 3 ಟೈಪ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಅಮೋನಿಯಾ 2 ಅಮೋನಿಯಾ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಐರನ್ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಪ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 3 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next, question number 8. The brown ring complex compound is formulated as FeH2O5 NOSO4. The oxidation state of iron is. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬ್ರೌನ್ ರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನ್ಗೆ ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟು. ಸೊ ಆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ ಬ್ರೌನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬ್ರೌನ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಐರನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಾವು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. So sum of the oxidation numbers of all the elements. So now we need to find out the oxidation state of the iron. So let us consider it as X plus 5 into oxidation state of water is 0 because it's a neutral ligand. Water do oxidation state to 0 irutte, so 0. Next, plus nitrogen monoxide whose oxidation state is +1. Next, plus sulfate whose oxidation state is -2. So is equal to 0. Sum of the oxidation states of all is equal to 0. Then X minus 1 is equal to 0. X is equal to +1. So the oxidation state of iron in brown ring complex is +1. Option A is correct. Next, question number 9. Which one of the following ligands forms a chelate ring? Chelation effect ಅಂದರೆ cyclic effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ring effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. So how this ring effect or chelation effect will be produced? Because of presence of polydentate ligand ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Because of presence of polydentate ligand. So ಈ polydentate ligands ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ then there will be a cyclic effect ಇರುತ್ತೆ. If there is a cyclic effect, then the given complex is more stable ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಚೀಲೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನೀಗ, ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಥೇನ್ 1,2 ಡಯಾಮೈನ್ NH2 CH2 CH2 NH2. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ 1 pair of electron to the metal ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ 1 pair of electron. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ರಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚೀಲೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ಮೆಟಲನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ರಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಚೀಲೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಚೀಲೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೀಲೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೊನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಮೊನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೈಡೆಂಟೇಟ್, ಟ್ರೈಡೆಂಟೇಟ್, ಟೆಟ್ರಾಡೆಂಟೇಟ್, ಯೂಶಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೊನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ವೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೀಲೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬರೋಣ, ನಾವು ಡೆಂಟಿಸಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ CH3 COO minus ion. So this is a monodentate ligand. It's a monodentate ligand it is. Next, oxalate ion. Its oxalate ion is CO minus
CO minus is a bidentate ligand. It's a bidentate ligand or didentate ligand. Okay, next cyanide ion. Cyanide ion is monodentate ligand. It is monodentate ligand. So next ammonia. Ammonia is a well known. It is a monodentate ligand. It's a monodentate ligand. So ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ monodentate ligands ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚಿಲೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಮೆಟಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಅಮೋನಿಯಾನ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಾರು ಬಂತ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾರು ಬಂತ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶಲಿ monodentate ligands will not form chelation effect. Only polydentate ಅಂದರೆ other than monodentate ligands form chelation effect. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ A is monodentate ligand, B is bidentate, C is monodentate, D is monodentate. So which dentate ligand will form the chelation effect? That is option B, bidentate ligand, that is oxalate. Next question number 10. Which one is ambidentate ligand? Ambidentate ligand ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಲಿಗಂಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಟಲನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎರಡು ಸೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಒನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಸೈಟ್ಸ್, ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಟಲ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಲೈಕ್ ಸೈನೈಡ್, ಥಯೋಸೈನೇಟ್ SCN ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್, N-nitrate ಗ್ರೂಪ್, ಓಕೆ, NO2 ಮೈನಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಯೂಶಲಿ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ NCERTನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ. ಸೊ ಸೈನೈಡು, ಥಯೋಸೈನೇಟು, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ಇವು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಂಡ್ ಟು ದ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಈವನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಂಡ್ ಟು ದ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈನೇಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಸೈನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ CN ಆರ್ NC. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CNನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, NCನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಥಯೋಸೈನೇಟಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, SCNನಲ್ಲಿ CNSಲ್ಲಿ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಬಾಂಡ್, NO2ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ONO ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ದೋಸ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೊನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್. ಮೊನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಮೆಟಲನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸ್. ಸೊ IUPAC ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್, ಆ್ಯನಯಾನಿಕ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರು. ಆ್ಯನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಮೆಟಲ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ATEನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ಜಿಂಕೇಟ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟೇಟ್, ಆ ಥರ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ATEನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ? ಅಮೋನಿಯನ್ ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ? ಅಮೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೈನಲ್ಲಿ? ಸೊ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಅಮೈನ್, AMM ಬರಬೇಕು, ಅಮೈನ್, ಟ್ರೈ ಅಮೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪು? 3 ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ನೈಟ್ರೋ ಎನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅದೇ O ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ O ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು, ಅದು ನೈಟ್ರೈಟೋ N ಅಂತ O ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ NO2 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೈಟ್ರೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋ N ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್? ಟ್ರೈ ಅಮೈನ್, ಟ್ರೈ ನೈಟ್ರೋಯಿಟೋ, N ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 3 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, X
if let us consider the oxidation state of the metal is X, plus 3 into ammonia, it's a neutral ligand, so oxidation state is 0, plus 3 into oxidation state of the nitro group just barutte minus 1 barutte, so that is equal to 0 barutte. So then X is equal to plus 3. So adhe nanu already direct agi mention madkondidini, oxidation state of the metal is plus 3. So hence the IUPAC name of this complex is triamine trinitro N cobalt 3. Option correct agide idakke, that is option A is correct. Next question number 12, which of the following pairs represents linkage isomerism? ನಿಮಗೆ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಏನು ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ 2 or more compounds having same molecular formula, they differ in linkage of ligand. ಯಾವಾಗ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀದು. ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಸೊ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಿಸ್ಟು. ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ದು ಥಯೋಸೈನೇಟ್, ನೈಟ್ರೈಟೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನೈಡ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಈಗ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಐಸೋಮರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ನಿಮಗೆ 2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಟುಗೆದರ್, 2 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಅಮೋನಿಯಂ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ NCS ಮತ್ತು SCN. ಸೊ ನಮಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ NO2 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಸಲ್ಫೇಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೇಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡು, NO2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಏನು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ 2 or more compounds having same molecular formula, they differ in ions produced on ionization ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆನಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ligand and counter ion to ligand. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇದೆ, 2 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ, ಅಮೋನಿಯಂ 4 ಅಮೋನಿಯಂ ಇದೆ, ಸೊ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಅನ್ಕೊಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಅದನ್ನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರದ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆನಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ,
ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋಣ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 1. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಅ ಎಮ್, ಅಮೋನಿಯಾನ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, A5, ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ A5B. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ A5B will not show any geometrical, no geometrical isomers, geometrical isomers ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು 0. ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಫೇಶಿಯಲ್ ಮೆರಡಿನಿಯಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ನೋ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಬರೆಯೋಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ EN, ಈಥೇನ್ 1,2 ಡಯಾಮೈನ್, ಈಥೇನ್ 1,2 ಡಯಾಮೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಅನದರ್ ಐಸೋಮರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ಆಗೋಗ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್, ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಬಟ್ ಸಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ನಮಗಿದ್ರಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಸಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೇನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್? ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೀವೋ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಯಾವುದು, ಲೀವೋ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೊಲಾರಿಮೆಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ, ಅನದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀವೋ. So this is optical isomers. This is, if you consider this is dextro and this is levo. So hence option B will show both geometrical and optical isomers. Option C ಬರೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್? MA6 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ MA3B3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಮೋನಿಯಾನ ನಾವು ಟುಗೆದರ್ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ A3 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ B3. ಸೊ MA3B3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ obviously geometrical isomers. What are the 2 types of geometrical isomers? One is facial, another one is meridional. So geometrical isomers ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. It will show geometrical isomers. It will show geometrical isomers but 0 optical isomers. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So hence option B is only correct. Next question number 14. A correct statement is A, MnBr4 2- is a tetrahedral and they have given the complex with the different options. ಒಂದೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರೋಣ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Mnbr4- ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ಬರೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇರೋದಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇದೆ.
ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲು ಬರ್ಬೋದು, ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲು ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೂಶಲಿ ಇನ್ನರ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ D2sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? sp3d2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ 4D ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. 3D ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 4D ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅಮೋನಿಯಾ. ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್? ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, metal ammonia, I'm talking about only ammonia. Ammonia behaves as a strong field ligand when metal is present in the higher oxidation state like +3 +4 ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ then ammonia behaves as a strong field ligand. Then otherwise metal behaves as a ammonia behaves as a weak field ligand when metal is present in the lower oxidation state like +2. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಏನಾದ್ರು +2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, +3 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಮೋನಿಯಾ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ +2 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಯಾವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದು ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. So option B is incorrect. Come to the option C then. CONH3 6 times 2+ is a paramagnetic. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಬಾಲ್ಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಹೂಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? +2 ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು, ಹೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ D7 ಇದೆ. ಸೊ D7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ D7 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಇನ್ನೇನು ಆಪ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈವನ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ವೆದರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಕು ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸರಿ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ D7 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸೊ ಅಟ್ ನೋವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಆಡಿದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಯಾವ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, D1 ಆರು D3 ಆದರೂ ಇರಲಿ, D5 ಆದರೂ ಇರಲಿ, D7 ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಬರೋಣ. COBr2 EN twice minus ಲಿಂಕೇಜ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು. ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಮಗೆ? ಓನ್ಲಿ ಸೈನೈಡ್, ಥಯೋಸೈನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇವು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರ ಇವಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಮಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 2 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next question number 15. The crystal field stabilization energy and spin only magnetic moment in Bohr magneton for the complex K3 FeCN6 are respectively. So first crystal field stabilization energy, magnetic moment. So crystal field stabilization energy ಬರೋಣ, ಆಮೇಲೆ then we will come to the magnetic moment. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ
ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 3 + 2 ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ T2G ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ EG ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ? ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಬರೋಣ T2G ಸೆಟ್. T2G ಸೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಲೋ ದ ಬ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, -0. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2/5 ಬರುತ್ತೆ. 2/5 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.4 ಡೆಲ್ಟಾ ಓ. ಸೊ ನಮಗೆ EG ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ? 3/5 ಡೆಲ್ಟಾ ಓ. 3/5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ದಟ್ ಈಸ್ 0.6 ಡೆಲ್ಟಾ ಓ. ಸೊ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್. ನಾವು ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು. ವಾಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಐರನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. K3 FeCN6. K3 3 into oxidation state of potassium is +1 plus oxidation state of the iron we need to find out now, let us consider as X, plus 6 into oxidation state of the cyanide is -1 is equal to 0. So X minus 3 is equal to 0, then X is equal to +3. So the oxidation state of iron is +3. If iron is in +3 state, then the the deconfiguration is, outer shell deconfiguration is actually, it is a D5 configuration. D5 configuration. ಯಾವ ಥರ D5 configuration ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಣ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು. ಇದು ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಫಸ್ಟ್ ಸೈನೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು T2G ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫಿಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ EG ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಮೀನಿಂಗು. ಅದೇ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತಿದ್ವು, 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ EG ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಫಿಲ್ ದ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 1 2 3 4th electron again it will be stay in the same T2G set only, 4 5. So this is the electronic configuration for the given complex. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ CFSE ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ನಾವು CFSE ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ CFSE. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ? 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ? T2G ಸೆಟ್. T2G ಸೆಟ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? -0.4 ಡೆಲ್ಟಾ ಓ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 into -4 is equal to 0.4 is equal to, we get it -2.0 delta O ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. This is what CFSE for the given complex. CFSE for the given complex is -2.0 delta O, means octahedral splitting it is. Okay, next ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನೇ ಕರೆಕ್ಟು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? μ is equal to square root of n into n plus 2. What is here? n number of unpaired electrons, single electrons. ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ? 1 ಇದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ square root of 1 into 1 plus 2, that is equal to square root of 3 Bohr magneton. So option B is only correct. In all the ways it's option B is correct. CFSE is equal to -2.0 delta O and magnetic moment is equal to square root of 3 Bohr magneton. Next question number 16. If delta O is less than P, crystal field splitting energy in octahedral field is less than pairing energy. P ಅಂದರೆ pairing energy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಓ
is less than P, we call it as weak field ligand. ಅದನ್ನು weak field ligand ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸಾರಿ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. Okay, then if crystal field splitting energy for octahedral if it is greater than P, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ದೆನ್, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಓ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ 3+2 ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ T2G ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ EG ಸೆಟ್. ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು D4 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ 1 2 3 4th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? EG ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅದೇ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ T2G ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಾರ್ D4 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಓ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ P. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? T2Gನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. EGನಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ electronic configuration is T2G3 EG1 is a electronic configuration for D4 electronic configuration. So option B is correct. Next question number 17. The CFSC for octahedral complex is 18,000 centimeter inverse. Then splitting energy for tetrahedral will be, so ನಿಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲೇ ಇದೆ, tetrahedral splitting energy and octahedral splitting energy ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು, that's a delta T, mean crystal field splitting energy for tetrahedral is equal to 4/9 times of crystal field splitting energy for octahedral. ಸೊ ನಾವೀಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, 6 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ 4 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಸೊ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 4/9 ದ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ಸ್ 18,000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ 9 2s 18 ಆಗುತ್ತೆ. 2000 × 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 8,000. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8,000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ D is correct. Next question number 18. Which of the following sequence is correct regarding field strength of ligands as per spectrochemical series? So spectrochemical series ಅಲ್ಲಿ ligand strength ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ligand strength. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಸೈನೈಡ್, ಈಥೇನ್ 1,2 ಡಯಾಮೈನ್, ದೆನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಯೋಡೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್, ಸೈನೈಡ್, ಫ್ಲೂರೈಡ್, ದೆನ್ ಥಯೋಸೈನೈಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next question number 19. According to the crystal field theory, the metal ligand bond in a complex is, ನಿಮಗೆ CFT ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್. ಅವರು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ CFT. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಆನಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು. So according to the CFT, anionic ligands are treated as point charges.
ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ligands ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೋನಿಯಾ, H2O ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಅನಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಅಯೋಡೈಡ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ crystal field theory is purely ionic. Actually it is a coordinate bond, but according to the CFT it is a purely ionic bond. So hence option A is correct. Next question number 20, CH3MgBr, it's a Grignard reagent, methyl magnesium bromide is an organometallic compound due to. ಏನು organometallic compounds ಅಂತಂದರೆ the compounds which containing carbon metal bond. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೆಟಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗೋನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗೋನೋಮೆಟಾಲಿಕ್, OMC, ಆರ್ಗೋನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗೋನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ and pi bonded organometallic compounds and sigma and pi bonded organometallic compounds ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ OMC ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗೋನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಈ 3ಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. So option D is correct. So Grignard reagent is also known as sigma bonded organometallic compound. So option D is correct, sigma bond between carbon and magnesium. Next question number 21, K3FeCN6, the EN of Fe is effective atomic number anta kariತೀವಿ, also known as Sidgwick's theory. Effective atomic number, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಏನಿದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 26. ಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಐರನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಐರನ್ಗೆ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಐರನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ EN ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ಕ್ಸೆನಾನ್, ರೆಡಾನ್ ಆ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಅದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಿಗೆ, ದೋಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ EN ರೂಲ್ ಆರ್ Sidgwick's theory, if those number effective atomic number EN number is equal to noble gas atoms, then those complexes are known as stable complexes. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ EN ರೂಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ EN ನಂಬರ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ minus oxidation number, again oxidation number of metal, plus 2 into coordination number of the metal, 2 into coordination number of metal. So this is the formula we use for calculation of effective atomic number. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಐರನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಐರನ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ 26. ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇಸ್ 26 ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಸೈನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಐರನ್. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 6. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, 26 minus 3 plus 12. So that is equal to 35 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, 35 which is not equal to the noble gas
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 36 ಈಸ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ this given complex. So effective atomic number is equal to 35. Option B is correct. Next question number 22. Which of the following is a pi complex? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ organometallic compounds been classified into 3 types: sigma bonded, pi bonded and sigma and pi bonded. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲನೂ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟ್ರೈಮೀಥೈಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ethyls, so 3 methyls are attached. Trimethyl CH3 CH3. So what is the bond between aluminum and magnesium? It's a sigma bond, single bond, right? Hence those we call it as sigma bonded organometallic compounds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆರ್ರೋಸೀನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಫೆರ್ರೋಸೀನ್ ಅಂತಂದರೆ ದ 2 CP ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟಾಡೈನೈಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟಾಡೈನೈಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಯೂಶಲಿ ಈ ಥರ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ CP ರಿಂಗ್ಸ್, ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟಾಡೈನೈಲ್ ಅನಾಯನಿಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೈ ಬಾಂಡೆಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸು, ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಐರನ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೈ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪೈ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರೋಣ. ಡೈಇಥೈಲ್ ಜಿಂಕ್. ಡೈಇಥೈಲ್ ಜಿಂಕ್, ಜಿಂಕ್ಗೆ ಸೊ 2 ethyls ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ CH2 CH3 CH2 CH3. So this is the bond between zinc and carbon is again sigma bond, single bond. Hence option C also comes under, it's an example for sigma bonded organometallic compound. Next option D barana, nickel carbonyl compounds. We know that between the nickel and carbonyl, all carbonyl compounds usually for the metal will be having both sigma bond and pi bond. pi back bonding irutte, illi sigma bond irutte, jotege pi bond irutte between the metal and the carbonyl group. So ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ all metal carbonyl compounds comes under the example for sigma bonded metal carbonyls. All metal carbonyls are sigma and pi bonded organometallic compounds. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ pi bonded organometallic. ಸೊ ಯಾವುದಿದೆ pi bonded? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23. Which of the following factors tends to increase the stability of the metal ion complex? ಈಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ there are several factors to describe the stability. ಅದರಲ್ಲಿ one of the factor is ಇದು ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಸೈಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಹೈ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೈಯರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಸೈಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್, ಹೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next question number 24. Sodium thiosulfate is used in photography. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಥಯೋಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಅನ್ಡಿಕಂಪೋಸ್ಡ್ AgBr. ಈಗ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗದೆ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ಡಿಕಂಪೋಸ್ಡ್ AgBr ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಥಯೋಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಎಸ್ ಹೈಪೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೈಪೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ Na3Ag H2O3 ಟ್ವೈಸ್ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ AgBr ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25. In FeCO5 the FeC bond poses, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಆರ್ಗನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡೆಡ್, ಪೈ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೈಲ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಎರಡೂ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೋತ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ both sigma and pi bonded organometallic character. So option D is correct. Next question number 26. The number of sigma and pi bonds present in the given complex is. ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದು. ಸೊ Fe between iron there will be one single bond and three bridging carbonyls will be present. ಅಂದರೆ ಮೂರು ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನೈಲ್ಸು 2 ಐರನನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದೇ IR ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ O, C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ O, C triple bond O. Each iron will have total 3 terminal carbonyls. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ಸ್, ನಮಗಿಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ ಟೋಟಲ್. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ಸ್ ಆರ್ 6, ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ಸ್ ಆರ್ 3. ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ಸ್ ಆರ್ 3. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ವ, ಆ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ಸನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 3 ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6, ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೊನೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ 6 ಇದೆ. 6 ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ 2 ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 12 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ 3 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಚ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ 1 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 12 ಪ್ಲಸ್ 3 is equal to 15 pi bonds. So here it contains 22 sigma and 15 pi bonds. Hence option B is correct. Next question number 27. Coordination compounds have great importance in biological system. In this context, which of the following statement is incorrect? Biological system ಅಲ್ಲಿ usually metals coordination complexes ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಯಾವ ಮೆಟಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಂದರೆ ಸೈನೋಕೋಬಾಲಮಿನ್, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಎಸ್ ವೈಟಮಿನ್ B12 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರೋಣ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಐರನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರೋಣ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾರಿ, plants and contains calcium, that is wrong. Instead of calcium, what's supposed to be there here? It's a magnesium. So chlorophyll nalliruvanಥ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್ ಎ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಜಿಂಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. Next question number 28. The stabilization of coordination compounds due to the chelation is called the chelating effect. Which of the following is the most stable complex species? ನಾನು chelation effect ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ compounds will show the chelation effect? Usually polydentate ligands. Chelation effect which is shown by polydentate ligands means other than monodentate ligands. ಸೊ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೊನೋಡೆಂಟೇಟ್, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ ಬರೋಣ. CO is a monodentate ligand, carbonyl is a monodentate, cyanide is monodentate ligand, oxalate is bidentate ligand, H2O is monodentate ligand. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ bidentate ligand ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ monodentate ligand ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ bidentate ligand. oxalate ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ bidentate ligand. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ chelation effect, ring effect.
Next question number 29, which of the following complexes formed by copper 2 plus ions is most stable? So stability K ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ stability constant ಅಂತ, K is nothing but stability constant. Stability constant. So how this stability constant and the stability of the complex which depends, that is stability is directly proportional to stability constant. Stability is directly proportional to stability constant K. So higher the value of stability constant, higher will be the stability. So ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟು. ಸೊ 27.3 ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is having the highest log k, hence that is having the highest stability. Come to the last question, question number 30. The color of the coordination compounds depends on the crystal field splitting. What will be the correct order of absorption of wavelength of light in the visible region for the complexes? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೀಜನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯೂಶಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಎನರ್ಜಿ. ಯೂಶಲಿ ಎನರ್ಜಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದೇ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಟಲ್ +3 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟೇ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ಡರ್, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸಯನೈಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಯನೈಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಯನೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸಯನೈಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಫೀಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? H2O ದ್ಯಾನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ದ್ಯಾನ್ ಸಯನೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ನೂ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ 2 ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಯಾವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅದು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸಯನೈಡ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಮೋನಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ. ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದು? ವಾಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ದ್ಯಾನ್ ಸೈನೈಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.